تحية عطرة لكل المتتبعات ومتتبعين الكرام من صحيفة إكسبريس. يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامج رهانات. نحط الرحال في حلقة اليوم بمدينة الناظور، حيث تحتضن فعاليات الأيام البين ثقافية الإفريقية تحت شعار مدينة الناظور مدينة للجميع، من تنظيم جمعية تيسغناس للثقافة والتنمية من 20 يونيو الجاري لغاية 26 منها. ويأتي هذا النشاط كمساهمة في تطوير المدن الاجتماعية والمستدامة بالمغرب من خلال تنزيل سياسات الهجرة على مستوى جهة الشرق. ما هي الرهانات التي ترفعها جمعية تيسغناس وشركاؤها وآثارها على الفئات المستهدفة؟ وأية أهداف تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال تنظيم هذه التظاهرة؟ أسئلة وأخرى يجيب عنها تقرير ليحيى بالي. اليوم احنا في اطار واحد الحدث اللي هو المعرض البين الثقافي الافريقي، هو نحن بصدد النسخه السادسه، وهذه النسخه تحت شعار مدينه الناظور مدينه للجميع. هذا العرف اللي اسسنا منذ 2015 الهدف ديالو باش اننا نثمنوا الفضاءات ديال العيش المشترك، الفضاءات ديال القيم اللي كتجمع مختلف سكان مدينه الناظور، سواء كانوا مهاجرين او لاجئين او طالبي اللجوء او سكان اصليين. الهدف الاساس هو اننا نخلقوا جسور التواصل ونخلقوا كل العلاقات الإنسانية التي تتقاطع داخل تراب جماعة الناظور، بهدف تثمين القيم النبيلة ذات البعد الإنساني. هذه الدورة غادي تبقى لمدة 4 إلى 5 أيام. اليوم كان الافتتاح وشي تكريم واحد المجموعة ديال الشخصيات اللي كتشتغل في مجال الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان أساسا. غادي يعقبها واحد المعرض ديال المنتوجات الإفريقية اللي غنبينوا من خلاله الغنى وثراء المنتوجات الإفريقية والتراث الإفريقي. مجددا أشكركم وأشكر كل من ساهم في تغطية وتتبع هذه التظاهرة الثقافية الفنية الحقوقية بامتياز، وشكرا للجميع. أولا بداية أود أن أشكر موقع إكسبريس بمناسبة مواكبته لهذا النشاط التي تحتضنها مدينة الناظور بشراكة بطبيعة الحال جماعة الناظور بشراكة مع جمعية تيسغناس للتنمية، حول معرض الذي يدور محتوى بين الثقافة الإفريقية والثقافة المغربية. اليوم نحن فخورون جدا بنجاح هذا المعرض، وفي إطار المساندة وتكريس بعد استراتيجي للثقافة الإفريقية حول ترسيخ وأيضا توجه المملكة المغربية على اعتبار انتمائه للقارة الإفريقية، والجماعة الترابية لمدينة الناظور حاضرة بقوة من أجل مساهمة في إطار مقاربة تشاركية مع كل الفعاليات، خصوصا المجتمع المدني وجمعيات، ومن بينها جمعية تيسغناس التي تشتغل في ميدان على مستوى الاندماج اندماج الأفارقة في حظيرة الجماعة الترابية لمدينة الناظور. وكما يعلم الجميع أن الناظور اليوم لم تعد تلك المنطقة العبور بقدر ما هي منطقة لاستقبال، وهذا الاستقبال إن دل على شيء فإنه يدل على مدى اهتمام سواء الجماعة الترابية أو التوجه العام على المستوى الحكومي، وأيضا توجهات الملكية، على اعتبار أنه لا بد من إعطاء الأهمية للأجانب وخصوصا الهجرة الشرعية أو الغير الشرعية في إطار تسوية الوضعية وفي إطار اندماجها في سوق الشغل، وأيضا اندماجها مع الثقافة المغربية. مرة أخرى نشكر جمعية تيسغناس على حسن تنظيمها لهذا المعرض الذي بدون شك سوف يكون له واقع على مستوى تلاقح الثقافة الإفريقية والثقافة المغربية. كنتواجدوا في المعرض البين الثقافي الإفريقي يونيو 2022 اللي كيصادف اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو. هذا المعرض هذا كما كتلاحظوا كنتواجدوا فيه مجموعة من العارضين والعارضات اللي كيقدموا المنتوجات ديالهم واللي عندهم مقاولات وتعاونيات من مختلف مدن المغرب، وأيضا من مختلف الدول الإفريقية جنوب الصحراء. الهدف الأساسي من هذا المعرض هذا أو من هذا النشاط اللي هو عرف ثقافي عند جمعية تيسغناس للثقافة والتنمية هو تسليط الضوء على هذا التنوع الثقافي لمدينة الناظور. كما كنعرفوا دابا مدينة الناظور ما بقاتش واحد المدينة ديال العبور فقط،
ولات مدينة ديال الاستقرار، مدينة حاضنة للثقافات مختلفة، الجنسيات مختلفة. وإحنا كمنظمين وكصاهرين على هذا النوع ديال الأنشطة في جمعية تيسغناس كنحاولوا دائما أننا نركزوا على دمج هذا التنوع ديال الثقافي ما بين الساكنة ديال الناظور أو الساكنة ديال المغرب بصفة عامة مع أشقائنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء. واخيرا كنوجه الشكر لجميع الشركاء والداعمين ديالنا سواء في هذا المشروع او في جميع مشاريع الجمعيه، ولفريق العمل والمكتب التنفيذي وجميع الشركاء اللي ساهموا على انجاح هذا الافتتاح. Bonjour à tous, je m'appelle Conde Rosa da Graça, je suis de nationalité angolaise. معكم هدى عيساوي عضوة في تعاونية كوروكو لنقش الحجر والكتابة على الرخام. Moi c'est Alessandrine Glonao, je suis ici aujourd'hui pour exposer pour une exposition. Je représente mon pays qui est la Côte d'Ivoire, un beau pays rempli de belles cultures et de belles traditions. Monsieur Mehdi Sabali, donc je suis de nationalité sénégalaise. Je m'appelle Franck Sergi, je suis de nationalité camerounaise. Madame Kanza, Marie-Christine, d'origine congolaise de Brazzaville et je réside à Rabat. Je suis Boubacar Diallo de Guinée-Conakry, un pays d'Afrique de l'Ouest. معكم ربيعة عاكم صانعة تقليدية في مجال الخياطة. أنا مريم بن طاهر مصممة أزياء وعندي إبداعات في الديكور المنزلي. Je suis Louise Kouassi de nationalité béninoise. Je suis technicienne spécialisée en habillement. معكم الأستاذ مصطفى قريشي أستاذ القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور. اليوم كنحضروا افتتاح ديال واحد المعرض البين افريقي اللي كتنظموا جمعيه تيسغناس بشراكه مع جماعه ديال الناظور، بشراكه مع مجموعه من المتدخلين، خاصه في هذه المدينه، مدينه الناظور اللي هي مدينه حدوديه واللي كتعاني مجموعه ديال الاشكالات المرتبطه بالهجره سابقا، ولكن الجمعيه ارتأت بانها هذا التنوع الثقافي اللي كتحوز هذه المدينه، خاصه بتواجد مجموعه من المهاجرين جنوب الصحراء خاصه الافريقيين، ارتأت ان من خلال هذا المعرض انها تبين تنوع ديال هذه الثقافه الافريقيه بعلاقتها بالمغرب اساسا وبعلاقتها بهذه المنطقه الحدوديه، وبالتالي هذا المعرض كيجي كتتويج لهذا الاندماج وهذا التلاقح الثقافي بين هذه الشعوب هذه من خلال المهاجرين اللي كي ربما بعضهم اللي تسوات الوضعيه ديالو اصبح مندمج مع المجتمع، وبالتالي هذه المعارض كلها كتبين لنا انفتاح على الثقافه الافريقيه بشكل كبير جدا، وهذا ياتي كذلك في اطار الاستراتيجيه الوطنيه والاستراتيجيه الملكيه المرتبطه بالدبلوماسيه الموازيه المرتبطه بالانفتاح على الثقافات الاخرى اللي كتكون فيها غنى كبير جدا باعتبار المغرب كذلك بلد افريقي. Moi c'est Mohamed Traoré, je suis ivoirien, agent communautaire au sein de l'association Astikud. Ma mission ici au sein de l'expo interculturelle Africa 2022 consiste à faire de telle sorte que les exposants marocains issus de différents horizons au sein de l'oriental puissent exposer et collaborer de façon paisible et cordiale avec leurs amis venant de l'Afrique subsaharienne, de divers pays. Ici, par exemple, nous avons la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Centrafrique, le Cameroun, le Sénégal et plein d'autres pays. Étant donné que chacun est venu de différents horizons et aussi chacun a des différents produits, mon rôle c'est de faire en telle sorte que tout le monde se sente à l'aise, tout le monde puisse parler avec tout le monde puisse plus connaître les produits de l'autre et aussi voir dans quelle mesure les subsahariens et les Marocains puissent collaborer. Alors, je suis vraiment très heureuse de participer à cet événement très importante et très accueillante ici à Nador. C'est vraiment une ville pour tous et pour toutes. Donc aujourd'hui, je suis venue présenter mes produits. J'ai amené des bracelets, des perles pour les cheveux et pour les mèches. J'ai amené aussi des boucles d'oreilles à base de pannes africaines, des robes et des tenues aussi pour les hommes. اليوم متواجدين في اوتيل ميركور بالناظور في المعرض البين الثقافي الافريقي،
وحنايا كتعاونية المنتوج ديالنا وهو بورتكلي واللوحات الرخامية، وعندنا لوحات كتدير لينا كتبين لينا النحت على الرخام والكتابة والنقش والنقر. وبالنسبة ليا بجهة نظري بالنسبة اليوم متواجدين معنا ناس من أفارقة ومن جميع المدن، وواحد طيبوبة وواحد الترحاب اللي كيرحبوا بنا بمدينة الناظور، حتى حنا كنرحبوا بهم، واحد الجولة واحد المتعة جميلة جدا. Il y a la convivialité, tout le monde est heureux. Bah, je trouve que c'est une très très belle expérience que je vis en ce moment d'exposer en famille. C'est l'Afrique qui gagne, on est tous en famille ici et je suis vraiment très très heureuse de cette expérience et je trouve que c'est plus que parfait. Je suis ici aujourd'hui pour vendre des boubous traditionnels et aussi des tenues pour les hommes. Et aussi je présente des chaussures faites à base de pagne. Les motifs sont vraiment créés à base de pagne et ça vient de chez moi. Ici, ces belles boucles d'oreilles qui ont des motifs de pagne, ça vient de chez moi. Aussi, j'ai des bracelets, ça ce sont des perles que moi aussi je porte. C'est vraiment pratique pour les jeunes filles. En fait, ça fait plaisir de venir participer à ce festival-là que vous m'avez invité donc, dans la ville de Oujda, au Maroc. Donc, et ça m'a fait beaucoup de plaisir de partager donc, la culture sénégale avec le Maroc. Comme vous l'avez vu donc, sur les images, on a les produits typiquement sénégalais qui sont fabriqués à la base des produits sénégalais, c'est-à-dire comme des cuirs et des tissus batik, des tissus wax qu'on a transformés en plusieurs articles. Et je suis là dans le cadre de l'immigration, invitée par l'association Articute que je salue et que je remercie en passant. Donc je suis bijoutière, voilà, je suis dans l'artisanat de toutes sortes de choses, donc à savoir des articles de maison, des vêtements et même des tableaux que vous pouvez voir. Par exemple là, c'est une de mes œuvres et tous ces vêtements que vous voyez aussi sont mes inspirations que je donne à des stylistes marocains sur place ici. Et voilà, donc il me sort un peu ce que vous pouvez voir là. Donc je travaille avec des artistes, des artisans sur place ici. L'idée de travailler le style marocain m'est venue vraiment d'un amour quand même profond sur le vêtement marocain. Donc il y a aussi les bijoux, les portefeuilles que vous pouvez voir ici. Voilà les bijoux de toutes sortes. Donc je travaille même avec des perles, voilà les perles de culture. Je travaille avec donc beaucoup de choses et je suis connue aussi sur la place pour ne pas m'inventer pour avoir exposé aussi donc beaucoup le tissu africain qu'on appelle communément le pan. Dans mon pays, j'ai fait une formation en droit et droit des affaires. Et lorsque je suis arrivé au Maroc, j'ai travaillé avec l'association Articute dans le but d'aider les migrants en les accompagnant à l'hôpital. J'ai fait beaucoup de preuves parce que l'association a investi beaucoup sur moi dans les formations. Et l'argent que j'ai accumulé, je me suis payé des formations parce que les résultats étaient bons. Et on a testé la façon dont j'aide les migrants avec l'association Articute. Je jugé nécessaire aussi d'offrir mes services aussi pour les entreprises, les annonceurs et ceux qui ont des produits selon des objectifs. C'est de là que nous avons créé l'entreprise BWD Agency. BWD Agency, c'est l'acronyme de mon nom, les noms de famille de ma maman et le nom de famille de mon père. C'est Boubacar Wan Diallo Agency. Et dans ce programme, nous accompagnons les entreprises, les annonceurs à travers des objectifs. Avoir plus de visibilité, avoir plus de notoriété et d'influence. Comment? À travers du social media management. Dans le social media management, nous créons des contenus et après nous les distribuons à travers Meta Business, Facebook, Instagram, etc. À travers aussi l'achat publicitaire et à travers aussi l'automatisation de la stratégie digitale et avec notre expérience.
Voilà ce qu'on fait avec notre agence BWD Agency. C'est une agence de 360 en marketing digital. كنشارك لأول مرة مع جمعية تيسغناس. جمعية تيسغناس اللي هي غنية عن التعريف بالإنجازات ديالها وبالمشاريع ديالها التنموية والثقافية في مدينة الناظور. وأنا كنشارك اليوم بهاد المنتوجات اللي عندي منتوجات براندا، جلابة، كاين الطرز د الماكينة والخدمة د الماكينة بحال هاد الموديلات هادو، كاين ديال العقيق، كاين عاود هاد الموديلات الجداد اللي هما عندهم داك الفولوم لتحت بالسقلي، بسفيفة السقلي د المرمى والضفيرة. كاينين عاود هاد الاشكال اللي هما بالراندا وبالسقلي ديال المناسبات. مشاركة طيبة هاد الوجوه الافارقه اللي احنا كنا ديجا درنا معاهم واحد معرض في مدينه الرباط في مسرح محمد الخامس، اللي احنا كنعتزوا بهم كافارقه، حتى هما بغاو يديروا البصمه ديالهم في المدينه ديالنا. مرحبا بهم عندنا وحنا منهم وهما منا. عندي اهتمام بالجلد، كندير به الوريضات، كنصنع به لوحات، كنديرو فوق المرايات، كندير به كندخلو في الملابس. J'ai une marque de vêtements, c'est une marque panafricaine en fait, qui met en valeur tous les tissus africains. Et pour le moment, on a les bérets, c'est à double face. Genre, et vous avez la possibilité de porter les deux faces, soit la face qui va avec la tenue du jour. C'est un peu ça. On a aussi les tasses qui sont faites avec les motifs africains. Un peu ça, avec la marque. Les boucles d'oreilles qui sont portées selon les événements et aussi la tenue. C'est vachement riche en des couleurs et qui met en valeur toutes les tenues en fait. Et on a aussi les baskets qui sont fabriquées directement depuis l'usine. C'est pas un basket qui est habillé en fait, c'est fabriqué depuis l'usine avec tout et qui met en valeur les tissus africains. Un peu ça. Un peu ça. C'est un peu le brassage entre l'européen et aussi africain en fait, avec les tissus africains qui met en valeur le textile africain. Et on a aussi le beurre de karité, un produit très bio et qui est bien travaillé. C'est un produit qui hydrate bien la peau et les cheveux. Et c'est adapté à tout type de peau, que ça soit noir ou bien. On a aussi les pochettes téléphoniques qui sont faites avec les motifs africains, qui sont d'ailleurs vachement colorés et qui embellissent en quelque sorte vos téléphones, bien stylés en plus. Aujourd'hui, nous sommes là pour la présentation de nos produits culturels, nos vêtements africains, ce qui représente la valeur africaine et la valeur de nos pays, ce qui nous définit en tant qu'homme africain. Parce que, vous savez, nous l'Afrique, on a souvent tendance à nous sous-estimer, mais nous sommes un grand continent parce que nous sommes remplis de cœur, de bonnes choses et de richesses. Là, aujourd'hui, je viens auprès de vous pour vous présenter mon expérience que j'ai eue parce que ça n'a pas été facile, mais bon, ne jamais baisser les bras et surtout aller de l'avant. Car l'homme qui part de l'avant, c'est un homme qui s'en sort dans la vie. Là, aujourd'hui, je suis vraiment content d'être à Nador pour présenter mes choses devant la communauté européenne et internationale. Vraiment, merci beaucoup et bonne chance à vous. Alors, donc, ça m'a fait beaucoup plaisir de participer à cet événement-là, avec l'amour que j'ai aussi au Maroc depuis la durée que j'ai fait ici. Donc ça fait vraiment plaisir de venir participer et de partager cette culture-là avec vous.
Pour le festival, je trouve que c'est une belle initiative et qui nous permet de se rassembler, et que ça soit en entrepreneuriat et aussi de faire des belles rencontres dans le même domaine aussi. Et ça promouvoir encore la culture africaine. Un grand message, mon pays c'est un pays d'amour, c'est un grand pays, la Côte d'Ivoire. J'aime toute ma famille et gros bisous à la Côte d'Ivoire entière. Je vous représente ici. J'ai ici le pagne et je représente la Côte d'Ivoire entière. Gros bisous à toute ma famille. Salut ma mère de l'autre côté, qui n'a pas cessé de m'encourager, de croire en moi et de ne pas pointer de doigt aux autres si ça n'a pas marché. C'est ma faute, ce n'est pas la faute aux autres. C'est cette valeur que j'ai inculquée en moi et qui aujourd'hui le résultat, je suis au Maroc, j'aide les entreprises à communiquer à travers le digital et que toutes les personnes qu'on assiste, ils ont des résultats extraordinaires. Là, c'est juste pour faire une dédicace à ma famille au Sénégal, plus particulièrement à ma ville, à Mbour, à Fatick, là où j'ai quitté. Voilà, donc je vous donne cette dédicace-là. Et je vous dis que j'ai le plaisir de venir ici. Je n'ai pas regretté de venir au Maroc. Et tout l'événement, ou bien tout le séjour que j'ai fait ici au Maroc, ça m'a fait énormément de plaisir. Et je vous propose de venir visiter le Maroc. Donc c'est un pays qui est vraiment belle. Donc beau pays, c'est un beau pays. Donc ils sont très accueillants. Et bien voilà. Donc je vous invite à venir présenter. Donc ça c'est pour le Sénégal que je passe cette dédicace-là, mon pays préféré. Et je salue en passant mon époux et mes enfants qui sont actuellement à la maison à Rabat. Et je remercie le média Express de m'avoir accordé la parole au travers de leur micro. Merci.